한 주간 잘 지내셨습니까? 오늘 이 시간에 여러분들에게 말씀을 시작하면서 영상 하나를 좀 보여드리고 함께 말씀을 계속 이어가려고 합니다. 이 영상은 제노라고 하는 분의 이야기인데요. 한번 들으시면서 여러분들 한번 의미를 또 생각해 보는 시간이 되었으면 좋겠습니다. A number of years ago, in a Baptist church in Crystal Palace in southern London, the Sunday morning service was closing, and a stranger stood up at the back, raised his hand, he said, "Excuse me, Pastor, can I share a little testimony?" The pastor looked at his watch, he said, "You've got 3 minutes." And this man proceeded. Now this London preacher flew back to the UK and was speaking at the Keswick Convention in the Lake District. And he threw in these 3 testimonies. At the close of his teaching session, 4 elderly pastors came up and said, "We got saved between 25 and 35 years ago, respectively, through that little man on George Street giving us a tract and asking us that question." He then flew the following week to a similar Keswick Convention in the Caribbean, to missionaries. And he shared the testimonies. At the close of his teaching session, 3 missionaries came up and said, "We got saved between 15 and 25 years ago, respectively, through that little man's testimony and asking us that same question on George Street in Sydney." Coming back to London, he stopped outside Atlanta, Georgia, to speak at a Naval Chaplains Convention. Six months later, flew to do a convention for 5,000 Indian missionaries in a remote corner of northeastern India. And at the end, the Indian missionary in charge, a humble little man, took him home to his humble little home for a simple meal. And he said, "How did you, as a Hindu, come to Christ?" He said, "One bout of diplomatic service took me to Sydney. And I was doing some last-minute shopping laden with parcels of toys and clothing for my children, walking down George Street. And this courteous little white-haired man stepped out in front of me, offered me a pamphlet, and said, 'Excuse me, sir, are you saved? If you die tonight, are you going to heaven?'" The splendor of the King, clothed in majesty. I do. His name is Mr. Genord, but I don't think he does it anymore. He's too frail and elderly. Joys, he wraps himself in light, and darkness rise too high, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God?
Peter did a little count. That's 146,100 people. That simple little nobody except a little group of Baptists in southern Sydney knew about Mr. Ginnell. But I'll tell you, his name was famous in heaven. 네. 미스터 제너의 퀘스천 여러분 기억하십니까? 선생님 구원받으셨습니까? 만약 오늘 밤 이 세상을 떠난다면 천국에서 눈을 뜰 수 있겠습니까? 오늘 저는 여러분에게도 동일한 질문을 던져보고 싶습니다. 40년간 그가 했던 일은 이 짧고도 이 간결한 그렇지만 아주 강력한 이 메시지를 통해서 무려 14만 6천 명이 하나님을 만나는 그런 역사가 있었다는 이야기입니다. 얼마나 마음이 뭉클해지는지 모르겠습니다. 저는 우리 교회에 이렇게 나와서 예배드리시는 분들이 저와 함께 다 천국에서 만날 수 있는 분들이 되시기를 바랍니다. 버킷리스트라고 하는 영화가 있습니다. 시한부 인생을 다룬 영화인데요. 거기에 잭 니콜슨하고 모건 프리먼이 주연으로 나오는 영화입니다. 하워드하고 카터라고 하는 이름으로 등장하는데 암 선고를 받은 시한부 인생을 다룬 영화입니다. 그들은 이제 얼마 남지 않은 생애 동안에 꼭 해보고 싶은 일을 리스트로 만들어서 그것을 실행에 옮기는 그런 스토리를 가진 영화입니다. 그런데 중간에 이런 대화가 나와요. 이제 카터가 하워드에게 이렇게 질문을 합니다. 영혼이 하늘에 가면 하나님은 두 가지 질문을 던진다는 거예요. 대답에 따라서 천국에 갈 수도 있고 갈 수 없을 수도 있는 그런 차원의 질문 두 가지를 던진다는 것입니다. 이게 영화 속 이야기예요. 그런데 이 두 가지 질문이 뭐냐면 첫 번째 질문은 인생의 기쁨을 찾았는가? 두 번째 질문은 자네 인생이 다른 사람들을 기쁘게 하였는가? 라는 질문입니다. 여러분은 인생의 기쁨을 찾았습니까? 여러분의 인생은 누군가를 기쁘게 하고 있나요? 오늘 저와 여러분에게 던져지는 이 중요한 도입 질문을 함께 오늘 생각해 보았으면 좋겠습니다. 지난주에 이어서 우리가 인생의 가을에 맺어야 할 열매를 묵상하고 있습니다. 오늘의 주제는 기쁨입니다. 인생의 기쁨을 찾았는가? 적어도 이 미스터 제너가 보여준 그의 40년의 생애 속에서 그가 추구했던 기쁨이 그런 기쁨 아닐까요? 우리의 인생은 누구를 위한 인생이고 또 우리 안에서 주어진 이 기쁨이 다른 사람에게 어떻게 흘러가고 있는지를 함께 여러분들과 같이 묵상해 보고자 하는 것입니다. 엘리사베스 캔이라고 하는 사람이 이 소아마비와 관련된 치료법을 하나 개발했는데 그것을 일명 캔이 치료법이라고 이렇게 합니다. 그런데 이 엘리사베스 캔이가 사람들에게 보여지는 모습이 너무나 밝은 거예요. 항상 웃고 밝고 평온하고 그런 삶을 살아가는 사람들은 왠지 우리 눈에 띄지 않습니까? 그렇게 밝은 기분을 유지하는 비결이 무엇이냐고 사람들이 물었더니 이 케니가 하는 말이 내가 어렸을 때 아주 불같이 화를 내는 습관이 있었다는 거예요. 그러니까 아주 사소한 일에도 자꾸 화를 내고 하는 그런 모습을 보면서 어머니가 충고를 하나 해주었는데 그 충고가 자기 일생을 바꿔 놓았다고 합니다. 그 충고는 이런 내용입니다. 어머니 하는 말이 얘야 내가 누군가에게 화를 내면 너는 그 사람의 지배를 받는 거야 라는 충고였다고 합니다.
화를 내면 그 화를 낸 상대, 대상이 나를 지배하게 된다는 것이에요. 이 엘리사벳 케니가 이 어머니의 한마디 이 충고를 평생 길잡이로 마음에 품고 살았더니 이렇게 자신이 밝게 살아가는 삶이 되었노라, 이런 간증을 하는 내용입니다. 여러분, 우리가 밝게 살아가는 비결이 있습니다. 어떻게 하면 밝게 살아갈 수 있습니까? 누가 내 마음을 지배하느냐를 결정하는 것입니다. 무엇이 나의 마음을 지배하느냐를 결정하는 것입니다. 사람들은 희망합니다. 무엇을? 행복하기를. 우리 모두가 다 행복을 추구하고 그 행복을 찾아 헤맵니다. 그런데 사람들이 생각해요. 어떻게 하면 행복할까? 사람들이 생각하는 것 중에 한 가지가 뭐냐면 좋은 사람을 만나면 행복할 거다. 그래서 하는 게 뭐예요? 좋은 사람 만나면 행복할 것이라고 생각하고 하는 게 뭐예요? 네. 그러니 한번 물어보겠습니다. 그래서 행복하십니까? 겉으로 대답하면 안 돼요. 옆 사람이 들으시니까. 여러분, 좋은 사람 만나면 행복합니까? 여러분, 인간관계라고 하는 것은 삶의 굴곡이 있어요. 그래서 어떤 분이 우리 인생에는 3가지 반지가 있다고 그래요. 첫 번째, 인게이지먼트 링, 약혼 반지. 두 번째, 웨딩 링, 결혼 반지. 세 번째, 서퍼링. 서퍼링이라는 뜻이 무슨 뜻인지 아세요? 서퍼링, 고난의 반지. 그래서 여러분, 함께 좋은 사람 만나가지고 함께 살아가다 보면 그렇게 사랑스럽고 그렇게 좋은 사람도 어느 순간에 왼수가 된다는 거예요. 그래서 여러분, 모든 인간관계에는 어려움이 있다는 걸 알아야 돼요. 우리가 생각하는 행복의 조건들이 좋은 사람 만나면 좋은 사람 만나야죠. 그러나 그것이 전부는 아니라는 것이죠. 왜 그래요? 인간은 다 부족하기 때문에 그래요. 그래서 인간관계에서 행복을 찾는 사람은 그건 잘못된 것은 아니지만 그것은 정답은 아니에요. 행복보다 더 나은 가치가 있다라고 하는 것을 우리가 깨달을 필요가 있다는 거죠. 그것이 무엇일까? 그건 바로 기쁨이라는 것입니다. 그러면 행복과 기쁨은 무슨 차이가 있을까요? 행복은 외부 상황에 따라서 내 주변에 일어나는 일이 좌우하는 게 행복이라면, 기쁨은 관계로부터 주어지는 것이다. 내적인 것이 우리 안에서 흘러나오는 것이 기쁨이라는 것입니다. 기쁨은 내 내면의 세계에서 우러나오는 것입니다. 그 내면의 세계가 무엇의 지배를 받고 있느냐? 하나님과의 관계 속에 있을 때에 하나님께서 그리스도 안에서 성령을 통해 우리에게 주시는 것이 기쁨이라는 것이에요. 사람은 기쁨보다는 행복의 가치를 추구할지 모르지만 성경은 기쁨의 가치를 추구하라고 얘기하는 것입니다. 그래서 여러분, 환경이 좋으면 행복하고 환경이 나쁘면 불행하고 이렇게 살아가는 사람들이 많아요. 그러나 저와 정작 필요한 열매는 기쁨의 열매라는 것입니다. 우리는 환경과 관계없이 하나님을 알고 의지함으로 말미암아 기뻐하면서 살아갈 수 있다라고 하는 것입니다. 그런데 여러분, 왜 사람들은 기쁨을 잃어버리고 살아갈까요? 기쁨을 누리기 원하지만 기쁨을 잃어버리는 이유가 3가지가 있습니다. 기쁨을 죽이는 요소가 3가지인데 첫 번째는 한번 따라합시다. 이기심. 여러분, 야고보서 3장 16절 말씀 한번 들어보세요. 새 번역으로 읽어드리면 시기심과 경쟁심이 있는 곳에는 혼란이 있다, 이렇게 말씀하고 있습니다. 뭐가 있어요? 혼란이 있어요. 여러분, 이기심이라는 게 뭐예요? 자기가 원하는 것을 원하는 게 이기심이에요. 내가 원하는 게 있고 너가 원하는 게 있어요. 여러분, 그러면 내가 원하는 것과 너가 원하는 것이 만나면 어떤 일이 벌어져요? 충돌이 일어나는 거예요. 일치가 이루어지지 않아요. 물론 그 원하는 것이 같을 때는 일치가 이루어지지만 대부분 사람들은 다 이기적 유전자를 가지고 있어요. 그 속에서 서로 원하는 게 다르다 보니까 충돌이 일어나고 다툼이 일어나고 혼란이 일어나는 거죠. 그래서 인간관계에 있어서 불화의 근본 원인은 무엇이에요? 이기심 사이에서 벌어지는 힘의 투쟁이라고 말할 수가 있겠습니다. 이기심과 이기심이 만나면 불화가 일어나는 거예요.
해결책이 뭐예요? 상대방을 먼저 생각하는 것입니다. 다시 말하면 내 권리를 포기하는 거예요. 내 권리를 포기하는 거예요. 자기만 생각하는 이기심을 극복하는 방법은 상대를 먼저 생각해 주는 거죠. 그런데 사람들은 이런 이기심을 극복하지 못해서 종종 기쁨을 잃어버리고 살아가는 것이죠. 사랑하는 여러분, 이기심을 버리시기를 바랍니다. 두 번째 기쁨을 주기는 요소는 뭐냐면 분노심입니다. 히브리서 12장 15절의 말씀을 공동 번역으로 읽어드리면 이런 말씀이 나와요. 여러분은 하나님의 은총을 받지 못하는 사람이 하나도 나오지 않도록 조심하십시오. 여러분의 공동체 안에 독초가 생겨나 분란을 일으키고 그것 때문에 많은 사람이 해를 입는 일이 없도록 하십시오. 이게 무슨 얘기예요? 내 안에 일어나는 분노가 성경은 독초라고 표현하고 있습니다. 여러분, 만약에 저와 여러분 마음속에 이 독초가 있다면, 분노가 있다면 이것은 반드시 다른 사람에게 피해를 주게 돼 있어요. 분란을 일으키게 돼 있다는 거죠. 여러분, 회사에서, 직장에서 안 좋은 일이 생겼어요. 그 안 좋은 마음을 가지고 집에 들어가면 어떻게 돼요? 애매한 가족들이 피해를 봐요. 그래서 여러분 생각해 보면 우리는 이런 마음속 분노를 해결하지 못해서 의식적으로 무의식적으로 서로에게 상처를 주고 또 오해를 하고 저 사람은 오늘따라 왜 저러지? 이해가 안 되는 거죠. 그래서 서로 다투게 되고 이런 것입니다. 이것이 현실이에요. 우리가 다 겪는 일들입니다. 문제는 그런 문제를 어떻게 우리가 반응하고 처리하느냐, 해결하느냐의 문제죠. 가만히 생각해 보면 사람들이 화나는 이유가 있어요. 분노하는 이유가 있어요. 원인이 뭘까요? 여러 가지 이유가 있을 수 있겠지만 그 중에 하나는 뭐냐면 사람이 자기가 기대하는 것이 이루어지지 않을 때 화가 나요. 자, 우리는 살아가면서 다 뭐가 있어요? 마음속에 기대가 있어요. 저 사람에게 내가 어떤 것을 기대하고 있는데 그것이 충족이 안 되면 사람들이 화를 내요. 우리가 꼭 알아야 될 진리가 세 가지가 있습니다. 첫 번째는 나의 기대는 항상 충족될 수 없다는 것을 우리가 깨달아야 돼요. 여러분, 사람이 마음속에 품고 있는 기대가 항상 이루어질 수 있다면 얼마나 좋겠어요. 그건 현실이 아니에요. 그건 상상이에요. 환상이에요. 두 번째는 내 주변 사람들이 하나님이 아니라는 사실을 알아야 됩니다. 하나님이 아닌 이상 그들은 언제든지 내 기대를 저버릴 수 있는 사람이에요. 하나님만이 저와 여러분을 실망치 않으십니다. 실망시키지 않는다는 거예요. 세 번째는 나만 내 기대만 충족되지 못하는 것이 아니라 저 사람도 나에 대해서 기대감이 충족되지 않는다는 거예요. 내 안에 있는 불만이 나에게만 있는 게 아니라 저 사람에게도 있다는 거예요. 적어도 우리가 이런 세 가지 진리를 터득하고 삶에 적용하면 그렇게 화낼 일만은 아니에요. 내가 화를 낸다라고 하는 것이 얼마나 우리 삶에 해악이 있는지를 알아야 됩니다. 사람이 화가 나면 감정이 메마르고 또 그 화난 감정이 우리의 모든 것을 다 못하게 만들어요. 그래서 시간을 소비해요. 정서적인 멘붕을, 공황 상태를 만들어서 아무것도 하지 못하고 시간을 버리게 돼 있습니다. 결국은 뭐예요? 이 분노심은 나에게 해로운 거예요. 그래서 결국은 기쁨을 깨는 거죠. 사랑하는 여러분, 화내지 마세요. 한번 옆 사람에게 그렇게 인사합시다. 화내지 맙시다. 시작. 이렇게 인사해놓고 또 예배 끝나고 가가지고 또 잔뜩 화내지 마시고요, 여러분. 왜 화내지 말라고 그래요? 나에게 해로우니까. 저 사람을 위해서가 아니라 나에게 해로우니까. 분노를 극복해야 기쁨을 유지할 수 있습니다. 세 번째 기쁨을 주기는 요소는 따라합시다. 두려움.
잠언 12장 25절에 보면 이런 말씀이 나와요. 현대인의 성경으로 읽어드리면 마음의 근심은 사람을 침울하게 하지만, 마음의 근심이 사람을 어떻게 해요? 침울하게 만들어요. 달리 얘기하면 마음의 근심이 발전적으로 나가면 두려움이라는 마음으로 바뀝니다. 근심의 마음이 두려움으로 바뀌는 거죠. 두려움이 생기는 순간 기쁨은 사라지게 되어 있습니다. 2차 세계대전 당시에 전쟁으로 죽은 청년 수가 미국의 경우인데 30만 명이었다고 합니다. 그런데 그 아들을 또는 남편을 전쟁터에 보내고 지금은 살아있을까? 지금은 어떻게 지낼까? 그런저런 염려와 두려움 속에 빠져서 심장병을 앓다가 돌아가신 분들이 100만 명이 넘었다고 합니다. 이것은 무엇을 얘기하냐면 여러분, 총알보다 두려움 때문에 죽은 사람이 훨씬 많다는 거예요. 실제로 살아가다 보면 우리에게 실제적으로 일어나는 것보다는 두려움 때문에 더 많은 사람들이 고통을 당하고 고난을 당하면서 살아간다는 것이죠. 기쁨을 유지하기 위해서는 이 두려움을 극복해야 돼요. 또 하나 예를 들어볼까요? 어떤 사람이 장미꽃 알레르기가 있는 사람이 있었어요. 근데 이 사람이 어느 날 강연을 하러 이제 갔는데 강단에 장미꽃이 있는 거예요. 알레르기가 있으니까 어떻게 해요? 막 계속 재채기를 한 거예요. 그래서 그날 강연은 완전히 빵점이에요. 빵점. 완전히 망쳐버렸어요. 그리고 나중에 보니까 그 장미꽃이 조화였다는 거예요. 여러분, 조화를 생화로 착각한 상상의 결과가 그 중요한 강연을 망쳐버렸다는 것입니다. 우리 삶 속에 이런 두려움들이 우리 삶 속에 얼마나 많은지 몰라요. 상상 속의 두려움이 우리 현실 세계를 망가뜨리는 경우가 참으로 많이 있다는 거죠. 인간관계도 마찬가지예요. 인간관계 속에서 두려움의 원인들이 참 많이 있죠. 적어도 내가 믿었던 사람인데 그 믿음이 깨졌을 때, 상대방을 신뢰하지 못할 때 우리는 인간관계에 대한 두려움을 갖기 시작합니다. 또 어떤 사람에게 상처를 받으면 이 관계에 대한 두려움을 또 갖기 시작합니다. 그래서 그 결과로 다리를 놓는 대신 벽을 세우고 스스로 사람들에게 다가가는 것을 주저하고 가면을 쓰기 시작하죠. 이런 사람들은 스스로 방어적인 사람이 되어서 자기 자신을 다른 사람보다 못한 사람으로 인정할 수 없으니까 계속 어떤 이런 태도를 취하는 거예요. 잘못을 인정 못해요. 잘못을 지적하면 그것을 인정하지 않는 거예요. 이건 다 심리학에서는 방어기제라고 말합니다. 방어기제. 그러니까 자기를 스스로를 방어하기 위해서 그런 태도를 보이는 거죠. 고립된 사람이 있고, 감정적으로 또는 관계적으로 고립되거나 또 자꾸 누군가를 지배하려고 하는 경향을 보인다는 것이, 요한일서 4장 13절에 18절의 말씀에 보면 이런 말씀이 나옵니다. 사랑에는 두려움이 없습니다. 사랑에는 뭐가 없어요? 두려움이 없다는 거예요. 그러면 여러분, 반대로 얘기하면 두려움을 극복하는 비결은 사랑이에요. 내가 지금 마음속에 두려움이 있다는 것은 무엇을 입증하는 거예요? 나에게 사랑이 없다는 것을 입증하는 거예요. 사랑이 부족하다는 것을 입증하는 것이에요. 그렇기 때문에 여러분, 이런 두려움을 극복해야 우리는 기쁨을 유지할 수 있는 것입니다. 그런데 이런 이기심이나 분노심이나 두려움이라는 이런 감정들을, 이 마음들을 극복할 뿐만 아니라 기쁨을 유지하기 위해서 저와 여러분이 해야 될 것은 올바른 관점을 가져야 된다는 것입니다. 한번 따라합시다. 올바른 관점. 관점이라는 것은 보는 시각을 얘기해요. 올바른 관점, 즉 어떤 것을 어떻게 바라보느냐의 문제입니다. 어느 여학생이 부모님에게 편지를 보냈어요. 이제 기숙사에서 생활하는 딸이 보낸 거예요. 들어보세요. 사랑하는 아빠 엄마에게 오랫동안 편지 쓰지 못해 죄송해요. 지금 학교에 데모하는 학생들이 기숙사에 불을 내서 모든 게 다 타버렸어요. 저는 지금 이제 병원에서 퇴원했고요. 의사가 제 눈이 조만간에 정상으로 돌아올 것이라고 했어요. 그리고 아주 훌륭한 남자친구가 저를 물속에서 구해주는 일이 있었는데 기숙사가 다시 복구될 때까지 그 친구가 지내는 아파트에서 같이 살자고 해요.
그 친구는 아주 훌륭한 집안 출신인데 제가 결혼한다고 하더라도 놀라지 마세요. 엄마는 늘 손자를 보기 원하셨죠? 다음 달에 엄마가 할머니가 된다는 사실을 생각하시면 참 기쁘실 거예요. 이런 편지를 보낸 거예요. 이게 보통 일입니까, 이게? 그런데 계속 들어보세요. 그리고 편지 밑에 이런 내용이 PS 추가가 된 겁니다. 위에 기록된 글은 장문 시간에 연습한 글이니 무시해 버리세요. 불도 나지 않았고 병원에 입원하지도 않았고 임신하지도 않았어요. 꾸준히 사귀는 남친도 없어요. 그런데 영어는 D학점, 물리는 F학점을 받았어요. 엄마가 이 편지를 올바른 관점에서 보시길 바랄게요. 지혜로운 딸이네. D학점, F학점 받고 성적 안 나온 거 무마하기 위해서 이런 편지를 쓴 것입니다. 그런데 이해가 되지 않습니까, 여러분? 여러분, 만약에 그 편지의 앞부분에 기록된 내용대로 그 딸이 되었다면 얼마나 기가 막힌 일이에요. 비록 영어는 D학점, 물리는 F학점을 받았지만 앞에 그런 상황이 벌어지지 않은 것만 생각해 보면 천만다행이죠. 이게 관점이라는 거예요. 여러분, 우리가 살다 보면 이런저런 일이 생기는데 우리가 그렇게 상상하죠. 생각해 봅니다. 아니, 왜 이런 일이 생겼지? 여러분, 또 다른 관점으로 생각해 보면 야, 이만하길 다행이다. 그런 거 아니에요? 그래요, 안 그래요? 그래서 여러분, 우리가 기쁨의 열매를 위해서는 저와 여러분이 어디에 초점을 두고 살아가느냐가 참으로 중요하다는 것입니다. 우리가 가져야 할 중요한 세 가지 초점이 있습니다. 첫 번째는 한번 따라합시다. 받는 것이 아니라 주는 것에 초점을 두자. 사람의 관심은 어디에 있어요? 우리에게 주어지는 받는 것에 있겠죠. 그런데 성경은 이렇게 말씀합니다. 주는 것이 받는 것보다 더 복이 있다. 받는 것도 복이에요. 그러나 주는 것은 더 복이 있다는 것이에요. 기쁨을 누리려면 초점을 어디에다 두어야 돼요? 내가 무엇을 줄 것인가를 생각하면서 살아가는 것입니다. 하나님은 어떤 분이세요? 하나님은 사랑이세요. 도대체 하나님이 사랑이라는 증거가 뭡니까? 하나님이 사랑이신 증거는 하나님이 하나님의 아들이신 독생자 예수 그리스도를 주신 거예요. 그래서 로마서 8장 32절에 보면 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리에게 내어주시니가 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 않겠느냐, 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 하나님은 어떤 분이세요? 사랑이세요. 어떻게 사랑하세요? 줌으로 사랑하신다는 것입니다. 우리를 위해서 좋은 것을 주신다는 거예요. 사랑하지 않고도 줄 수 있어요. 그러나 주지 않고는 사랑할 수 없는 거예요. 받는 것보다 주는 것에 더 초점을 맞추면 우리는 더 하나님을 닮아갈 수 있습니다. 사랑의 사람이 될 수 있는 거예요. 사랑은 주는 것에, 욕심은 받는 것에 초점을 맞춰요. 여러분, 결정하세요. 여러분, 욕심으로 살기를 원하십니까? 아니면 사랑하며 살기를 원하십니까? 그러므로 여러분, 주는 것에 초점을 두면 기쁨을 유지할 수 있습니다. 성숙할 수가 있습니다. 두 번째, 우리가 맞춰야 할 초점은 따라합시다. 상처가 아니라 치료에 초점을 두자. 인간관계에서 우리는 피할 수 없는 게 상처 입는 것입니다. 사랑하는 사이라도 어느 순간 오해가 생기고 충돌이 일어나고 원수가 되기도 합니다. 그런데 그럴 때마다 우리가 그것을 어떻게 다루느냐가 참 중요해요. 그런데 사람들이 그런 것을 계속 묵상해요. 뭘 묵상해요? 상처받은 것을 묵상해요. 어느 놈이 나를 이렇게 아프게 했나 하면서 계속 그 상처를 묵상해요. 말씀을 묵상해야 되는데 상처를 묵상해요. 행동경제학자로 알려진 댄 엘리얼리라고 하는 분이 있습니다. 댄 엘리얼리라고 하는 분이 18살 때에 온몸에 3도 화상을 입었대요. 그런 사고를 당하고 이제 엎친 데 덮친 격으로 치료 중에 수혈을 잘못해가지고 C형 간염에 걸려요.
그 당시만 해도 이분이 그 감염 걸렸을 때만 해도 치료제가 없었대요. 그래서 그 치료제를 만들기 위한 그런 개발, 임상 시험이 있었는데 거기에 자원해가지고 이렇게 치료를 받는 중에도 여러 가지 부작용이 일어난 거예요. 그러니까 계속 그분에겐 불행이 계속 거듭되는 거예요. 그 와중에 하고 그냥 모든 걸 포기해버릴 수 있는 상황에서 그분이 갑자기 관점을 하나 갖기 시작해요. 이런 관점을 가졌습니다. 한번 따라 하실까요? 어차피 해야 한다면 즐겁게 하자. 여러분, 이 단순한 관점이 이 댄 엘리얼리를 완전히 바꿔놨어요. 그때부터 그런 여러 가지 부작용으로 해서 고통을 당하면서 치료를 계속 포기하지 않고 받았어요. 그러면서 이왕 병원에서 치료받는 동안 그가 뭘 할까 생각하다가 그 병원의 환자들을 보면서 관찰을 하기 시작하는데, 관찰을 하면서 그가 나중에 인지심리학이라고 하는 것을 이렇게 학문적으로 발전시켜서 학위를 받게 됩니다. 거기에 더 나아가서 말 그대로 행동경제학자의 그 권위자로 서게 되었다는 이야기예요. 그러니까 이분이 어차피 해야 한다면 어떻게 하자? 여러분, 우리가 그 상황 속에서 올바른 관점만 갖기 시작하면은 우리 인생은 전혀 달라질 수가 있는 거예요. 여러분, 왜 이렇게 나에게는 불행이 닥쳐오지? 왜 자꾸 불행 위에 불행이 더해지지? 이런 생각을 하면서 상처를 묵상하고 그런 과거를 회귀하면서 자꾸 인생을 불행하게 살아가기보다는 내가 어떻게 하면 내 인생을 건강하게 바꿔갈 것인가를 고민하면서 미래를 묵상하고 회복을 묵상하고 치료를 묵상하면서 그가 나아갈 길을, 발전적인 그런 길을 모색했을 때 그 인생이 이렇게 달라질 수 있었다는 거죠. 여러분, 그렇기 때문에 저와 여러분이 생각을 바꿔야 합니다. 과거가 아니라 저와 여러분이 묵상해야 할 것은 미래입니다. 천국에서만 아니라 이 세상에서도 저와 여러분이 기쁨을 누려야 합니다. 그러기 위해서는 과거가 아니라 미래, 또 저와 여러분이 상처가 아니라 치료에 초점을 맞추고 인내해야 합니다. 참아야 되는 거죠. 여러분, 카프만 부인이 쓴 광야의 샘이라는 책에 보면 이런 재미있는 이야기가 나와요. 어느 날 이 카프만 부인이 누에고치 있죠. 누에고치를 딱 이렇게 관찰하는데 이 직경 2mm 정도 되는 그런 작은 구멍이 열리더니 그 안에서 번데기가 나비가 되려고 막 몸부림을 치면서 흔들거리는 모습을 관찰하게 돼요. 그래서 이 카프만 부인이 생각하기에 참 불쌍하다. 저 구멍을 빠져나오기 위해서 얼마나 고생하느냐. 그래가지고 긍휼을 베풀기 위해서, 자비를 베풀기 위해서 가위로 그 2mm 정도 되는 그 직경 2mm 정도 되는 구멍을 가위로 이렇게 찢어서 구멍을 넓혀줬대요. 그럼 어떻게 됐을까요, 여러분? 이 나비가 아주 편하게 세상으로 나왔다는 거예요. 그런데 나오자마자 죽었대요. 이 카프만 부인이 깜짝 놀란 거예요. 그 몸부림을 치면서 힘들게 나오려고 하는 이 번데기를 편하게 해줬는데 죽더래요. 나중에 보니까 그 좁은 구멍으로 나오는 이유가 있었다는 거예요. 그 좁은 구멍으로 나오는 과정에서, 몸부림을 치는 과정에서 그 온 몸에 근육이 생기고 날개를 뻗치고 그런 과정에서 전신에 진정한 나비로 탄생하기 위한 그런 과정이 있었다는 것을 깨닫게 돼요. 그러면서 카프만 부인이 그 책을 통해서 우리에게 던져주는 메시지는 그것입니다. 광야의 샘. 그렇죠. 인생의 광야라고 하는 것이 그렇게 나쁜 것만은 아니라는 것이죠. 우리에게 찾아오는 여러 가지 어려움들이 사실 생각해 보면 왜 이런 일이 일어나는지에 대해서는 우리가 이유를 알 수는 없어요. 그렇지만 우리가 하나님의 사랑과 하나님의 능력, 하나님의 지혜를 믿을 수만 있다면 여러분, 우리는 그 환난과 어려움을 극복할 수가 있습니다. 하나님께서 그런 것들을 사용해서 우리 인생에 더 좋은 것을 가져올 것을 믿기만 한다면 말이죠. 여러분, 그런 믿음이 있으십니까? 로마서 5장 3절 이하에 보면 이런 말씀이 나옵니다.
우리는 환난을 자랑합니다. 우리가 알기로 환난은 인내력을 낳고, 인내력은 단련된 인격을 낳고, 단련된 인격은 희망을 낳는 줄을 알고 있기 때문입니다. 여러분, 어려움은 우리에게 당장 고통이지만 그것이 우리에게 가져올 유익을 생각한다면 저와 여러분은 기뻐할 수 있는 것입니다. 무엇이 더 유익한 것인가를 생각할 때에 저와 여러분이 초점을 어디에다 맞춰요? 상처가 아니라 회복에, 미래에, 치유에 맞춰야 한다는 것입니다. 세 번째는 기쁨을 위해서 저와 여러분이 맞춰야 할 초점은, 따라합시다. 내 문제보다는 하나님의 능력에 초점을 맞추자. 여러분, 빅톨 위고라고 하는 분이 이런 말을 했어요. 한번 들어보세요. 램프를 만들어낸 것은 어둠이고, 나침반을 만들어낸 것은 안개이고, 탐험하게 만든 것은 배고픔이었다. 일의 가치를 깨닫기 위해서는 의기소침한 나날이 필요했다. 여러분, 우리가 깊이 생각해 볼 이야기 아닙니까? 이분이 무슨 이야기를 하고 있는 거예요? 우리 인생에 찾아오는 문제들 속에 또 하나의 창조의 작품이 준비되어 있다라고 하는 메시지를 우리에게 주지 않습니까? 모든 역경의 문제 속에는 큰 번영의 씨앗이 숨겨 있음을 말씀해 주는 것입니다. 그렇기 때문에 여러분, 우리가 문제 때문에 주저앉지 말고 하나님의 능력에 초점을 맞춰 나가야 합니다. 그래서 시편 62편 8절에 보면 세 번역으로 말씀드리면 이렇게 말씀합니다. 하나님만이 우리의 피난처이시니 백성아, 언제든지 그만을 의지하고 그에게 너희의 속마음을 털어놓아라. 하나님 앞에 여러분의 마음을 털어놓고 그분을 의지하면 하나님께서 여러분의 피난처가 되어주신다. 하나님의 능력 가운데 여러분을 살리신다라고 말씀하고 있는 것입니다. 하나님은요, 모든 것을 다스리시고, 하나님은 능치 못할 일이 없어요. 고칠 수 없는 문제가 없어요. 우리가 인생을 살아가면서 겪는 어떤 문제보다 하나님은 크시다는 것을 아셔야 됩니다. 여러분, 인생이 겪는 문제 중에 가장 큰 문제가 뭐예요? 죽음 아닙니까? 그런데 여러분, 하나님은 죽은 자를 살리시는 부활의 하나님이십니다. 죽음의 권세를 이기신 분이에요. 그렇기 때문에 여러분, 우리가 살아가면서 겪는 문제라고 하는 것은 문제가 아닌 것입니다. 그렇기 때문에 저와 여러분이 할 수 있는 것은, 지금 내가 어떤 방법으로도 해결 못할 그런 상황이 나에게 찾아왔다면 그것은 하나님께 맡기시라는 얘기예요. 그런 시그널을 여러분에게 주고 있는 거예요. 맡겨라. 그리고 뭐예요? 기다리는 것입니다. 그러면 하나님은 내 삶에 일어나는 어떤 것도 더 좋은 것으로 바꾸어 주실 것을 믿으시길 바랍니다. 문제에 초점을 두면 기쁨을 잃지만 하나님에게 초점을 맞추면 기쁨이 일어납니다. 어려운 환경 속에서 기뻐할 수 있는 이유가 그것입니다. 하나님은 저와 여러분과 함께 하십니다. 이사야 43장 2절의 말씀대로 내가 물 가운데로 건널갈 때에 내가 너와 함께하고 내가 강을 건널 때에도 물이 너를 침몰시키지 못할 것이다. 내가 불 속을 걸어가도 그을리지 않을 것이며 불꽃이 너를 태우지 못할 것이다. 여러분, 어려운 길을 가도 기억할 것은 혼자가 아니라는 것입니다. 저와 여러분은 언제나 하나님이 함께 하신다는 것을 믿으셔야 합니다. 또 그 하나님은 저와 여러분을 위한 놀라운 계획을 갖고 있다는 것도 믿으셔야 돼요. 여러분, 그래서 우리에게 일어나는 일은 다 좋은 일일 수 없어요. 다 좋은 일이 아닐 수 있다는 거예요. 그러나 하나님의 손에 맡기면, 그 안 좋은 일도 하나님의 손에 맡기면 합력하여 선을 이루시는 거예요. 하나님은 저와 여러분이 이런 상황에서 하나님을 의지해서 하나님의 능력을 경험하고 하나님께 영광을 돌리기를 원하시는 거예요. 가만히 보면 왜 하나님이 우리 믿는 사람들의 삶 속에 이렇게 어려운 일을 주실까 생각을 해보면, 첫째는 하나님을 의지하게 하기 위해서, 두 번째는 하나님께 영광을 돌릴 기회를 주시는 거예요. 여러분, 제가 요즘 고민하는 게 하나 있습니다. 이거는 원고에 없는 거지만 하나님께서 이 메시지를 여러분에게 주기를 원하시.
우리는 우리 인생에 있어서 내가 최선을 다하는 만큼 살아가기를 원합니다. 그러나 여러분, 우리의 최선이 우리 인생의 문제를 다 해결할 수 없어요. 그래서 여러분, 하나님이 필요한 것입니다. 그런데 여러분, 하나님을 믿는 사람들이 알아야 할 것은, 우리는 하나님을 믿지 않아도 될 만한 문제 안에서만 살아가려고 해요. 무슨 얘기냐면, 우리는 우리의 능력 안에서 설명할 수 있는 그 한계 안에서 살아가려고 한다는 거죠. 내 힘으로 할 수 없는 그 이상의 문제에 대해서는 우리는 생각도 안 해요. 여러분, 오늘부터 생각을 바꾸고 관점을 바꾸시길 바랍니다. 여러분, 이런 기도를 한번 드려보세요. 오늘부터 하나님, 내 삶에 일어나는 일 가운데 내가 도저히 설명할 수 없는 그런 일들이 일어나게 하여 주옵소서. 이거는 인간이 할 수 있었다고, 내가 했다라고 말할 수 없는 일들이 일어나게 하여 주옵소서. 이걸 가르쳐서 우리는 기적이라고 말하는 것입니다. 왜 여러분, 우리 인생에는 하나님은 전능하시고 전지하시고 모든 것을 하실 수 있는 분이라고 말씀하고 있는데, 그런 하나님을 왜 우리는 인생 속에서 경험을 못할까요? 여러분, 이렇게 예배 속에 또 성경 속에 닫혀있는 하나님이 아니라 우리 인생의 장 속에 그 살아 역사하시는 하나님을 왜 우리는 경험을 못할까요? 그냥 그저 내가 최선을 다하면 하나님이 도우신다는 그런 믿음의 수준에 있기 때문에 그래요. 이제부터 여러분의 믿음을 끌어올리세요. 그래서 여러분이 하나님 앞에 그런 소망을 한번 가져보세요. 하나님, 이거는 하나님이 하셨습니다. 이거는 정말 하나님이 도와주셨습니다. 이거는 정말 하나님이 인도하셨습니다. 그래서 누가 뭐래도 이게 어떻게 된 일이냐고 묻는다면, 이건 당연히 하나님이 하셨습니다라고 여러분, 하나님을 자랑할 수 있는, 하나님을 간증할 수 있는 일들이 여러분의 생애 속에 일어날 수 있기를 주의 이름으로 축원드립니다. 여러분, 그런 기적의 하나님이 여러분 삶 속에 없다면 여러분 믿음을 제대로 갖고 있는 게 아니에요. 저는 요즘 그걸 놓고 기도하고 있습니다. 하나님 앞에, 하나님, 내가 설명할 수 없는 그 기적과 같은 일이 내 생애 속에 있게 하여 주옵소서. 그래야 여러분, 하나님이 살아계시다는 것을 증거할 거 아닙니까? 하나님은 반드시 도와주십니다. 내 영혼아, 네가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가? 너는 하나님께 소망을 두라. 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내 하나님을 여전히 찬송하리로다. 하나님께 소망을 두고 하나님을 기다리면 하나님은 도와주실 거예요. 믿으시기를 바랍니다. 믿음이 필요해요. 그래서 우리는 환난 중에도 여전히 하나님을 찬양할 수 있는 거예요. 왜? 게임이 아직 끝나지 않았다는 거예요. 여러분, 야구라는 것도 9회 말 끝까지 2아웃, 그래서 3아웃까지 끝나야 끝나는 거예요. 인생은 끝이 아직 아니라면 결코 포기해서는 안 되는 것입니다. 왜냐하면 하나님이 살아계시기 때문에 그렇습니다. 저와 여러분에게 기쁨의 열매가 가득하기를 원합니다. 그래서 여러분, 이 기쁨의 열매를 위해서 저와 여러분이 해야 할 결론적인 2가지는, 기쁨의 원천이신 예수 그리스도를 여러분의 마음의 구주로 주님으로 영접하셔야 됩니다. 서론에 보여드렸던 동영상의 그 질문을 다시 한번 기억해 보십시오. 구원받으셨습니까? 그렇다면 여러분, 그 구원을 위해서라면 주님이 여러분 안에 계셔야 됩니다. 여러분의 마음속에 구주로 계셔야 됩니다. 그래야 여러분이 기쁨의 삶을 살아갈 수 있습니다. 기쁨은 내 안에서 나오는 것이기 때문에 그렇습니다. 2번째는 그 기쁨의 근원이신 하나님을, 주님을 계속 바라보셔야 됩니다. 왜 자꾸 주님이 아닌 다른 것에 눈을 둡니까? 그래서 기쁨을 잃어버리는 거예요. 계속해서 주님을 바라보는 훈련이 필요하다는 것입니다. 내 상황보다, 문제보다 크신 하나님을 바라보시라는 것입니다. 그분 앞에 내 문제를 아뢰고 그분을 기다리면 큰 기쁨의 응답이 있을 것입니다. 기쁨의 원천이신 하나님을 바라볼 때 우리 인생의 고통의 심연에서 큰 기쁨의 승리의 노래가 터져 나올 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 기쁨의 열매로 가득한 삶이 되시기를 주의 이름으로 축원드립니다. 기도하겠습니다. 어려운 시간에 잠깐